قضاء الحاجات في الدين والدنيا والآخرة وشفاء الأمراض الظاهرية والباطنية ورد البلاء والوباء والآفات والنكمة والبلية والعاهات وأسأل رزق من الحلال الطيب والحلال والسعادة بنية القبول تمام كل رزق ومعبود حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول وأهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين وتابعين سنة يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا الأرواح جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسندهم إلى سيد المرسلين وصولهم وطواعهم وتلاميذنا أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان تغشاكم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأحبابنا ووالدينا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ولحظات وصوصيتهم ورماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحصرنا في سمراتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بنية الغلو والمنور والسوق وصلاح الجسد والروح وتوبة النفس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول الأمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه عليه كلمة الدين والأخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا عدلا وبكل نية صالحة وبشيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهرين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصلتان لا شيء أفضل منهما الإيمان بالله والنفع للمسلمين. وقال أيضا من أصبح لا ينوي الظلم على أحد غفر له ما جنى ومن أصبح ينوي نصرة المظلوم وقضاء حاجات أخيه المسلم كانت له كأجر حجة مبرورة. Rasulullah SAW telah bersabda yang maknanya dua perkara yang sangat istimewa dan sangat utama. Tidak ada keutamaan yang melebihi daripada dua hal, dua perkara tersebut. Apa yang dua perkara itu? Pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iman itu adalah modal bagi setiap seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah dan selamat daripada siksa api neraka. Tanpa iman, apapun yang dilakukan oleh seseorang tersebut daripada amal kebaikan dan kebajikan tidak akan pernah mendapat nilai balasan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya orang itu melakukan kebaikan kebajikan tapi kada beriman nya, memberi makan orang, menolongi orang, apa aja yang digawinya itu walaupun kebaikan kebajikan, tetapi tidak ada iman di dalam hatinya, maka tidak ada arti dan nilainya. Nah, kita di sini syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan dan memberikan iman itu ke dalam hati kita. Arti iman yaitu ialah membenarkan akan apa yang telah disampaikan Rasulullah. At-tasdiq bil qalbi bima jaa bihi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dengan hati dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, puncaknya iman di mana? Puncaknya iman itu di dalam pernyataan anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi orang nang bujur-bujur beriman kepada Allah adalah yang menyatakan bahwa dirinya sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Tuhannya. Nangarannya hamba itu kayak apa? Nangaran hamba itu ialah kada kawa apa-apa sama dengan kada baisi apa-apa. Inilah yang harus dimantapkan, yang harus artinya dipegang. Jangan sampai lepas di dalam keyakinan hati kita bahwa kita kada kawa apa-apa. Bila kada kawa apa-apa sama dengan kada beisi napa-napa. Kawalah kita hendak beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sembahyang umpamanya, membaca akan Al-Quran, membaca akan tasbih, membaca akan zikir, doa, dan ibadah-ibadah lainnya. Kada kawa kita beribadah terkecuali dengan rahmat Allah, terkecuali dengan kebaikan Allah atau dengan pertolongan Allah. Allah Ta'ala itu siapa? Ialah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang bersifat dengan maha kaya. Arti maha kaya kada bahajat kepada siapapun dan apapun. Bahkan seluruh apapun, siapapun dan apapun berhajat kepada Allah. Arti berhajat kepada Allah itu perlu Allah. Kada kawa siapapun dan apapun berlepas daripada keberhajatannya, ketergantungannya kepada Allah. Kita nih hendak berdiri berhajat lawan Allah. Dan kita hajatakan hendak berdiri itu adalah rahmat Allah. Hendak berjalan kayak itu juga bahajat kepada Allah, artinya perlu Allah. Kada kawa kita berdiri soronganan, kada kawa kita berjalan soronganan. Hendak berduduk bahajat kepada Allah, perlu Allah. Kada kawa kita berduduk soronganan. Sembahyang kayak itu juga
Membaca zikir kayak itu juga barataan apa nah hendak kita lakukan bahajat kepada Allah. Hendak berdiri bahajat kepada Allah, bahajat kepada rahmat Allah. Perlu Allah kada kawa berdiri soronganan. Artinya memohon rahmat Allah yang mendiriakan akan kita. Bila Allah mendiriakan kita, kawa kita berdiri. Jadi di dalam berdiri kita, di dalam berdiri hamba, nampak di situ rahmat Allah yang mendirikan hamba, nampak di situ kebaikan Allah, nampak di situ pertolongan Allah kepada hamba. Nah, ini. Maka si hamba harus sadar, si kitanya harus sadar bahwa nang berlaku ini kebaikan Allah, bukan kebaikan aku. Di dalam sembahyang nang dipandang mulai awal sampai akhir kebaikan Allah, rahmat Allah, bukan kebaikan aku. Kesempurnaan Allah nang dipandang bukan kesempurnaan diri aku. Jadi mun hendak berjalan tadilah umpamanya bahajat kepada rahmat Allah. Bukan bahajat kepada tanah bumi yang dipijak dan diinjak. Artinya bila Allah memberi rahmat berjalan kepada hamba, dalam artian bila Allah menjalanakan hamba, maka kawa si hamba itu berjalan dimanapun inya berjalan. Asal Allah memberi rahmat berjalan, kawanya berjalan. Di mana ajanya hendak berjalan. Di banyu kah, di angin kah, kawa. Karena Allah memberi rahmat berjalan. Biar buminya ada, tanahnya ada, tapi Allah kada memberi rahmat berjalan, kada kau berjalan. Inilah maksud daripada firman Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada orang yang senantiasa terus menerus ingat kepada Allah. Di waktu berdiri ingat Allah, di waktu berduduk ingat Allah, di waktu berabah ingat Allah. Lalu artinya menafsirkan ayat itu secara tafsir zahirnya, artinya waktu berdiri ingat Allah. Allah, 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 Allah. Lidah, itu lidah nang menyebut Allah. Itu lisan nang berzikir kepada Allah. Ini kita batin nang berzikir kepada Allah. Hati nang berzikir lawan Tuhan. Hati nang ingat kepada Allah. Nah. Waktu berdiri ingat Allah maksudnya apa? Ingatnya rahmat Allah nang mendiriakan aku. Jadi aku berdiri ini kada soronganan dengan rahmat Allah. Jika umpamanya lampu atau menyala karena ada listrik, maka kada kawa lampu menyala soronganan. Nah, di dalam nyalanya lampu, cahaya nang menerangi. Di situ nampak sebenarnya listrik itu ada. Maka nang kaya apapun si lampu kada kawa hendak bepada harat daripada listrik. Kenapa? Ujar listrik hai lampu nyawa nang kaya apa aja tarangnya ganalnya wattnya kada kau benyala juga ujar listrik amun kada undah. Maka hai lampu nyawa jangan hendak berharat-harat. Hai lampu nyawa jangan hendak bersombong-sombong. Karena ingatakan ujar listrik nyawa benyala karena unda. Ya kan? Nyawa benyala karena unda. Tanpa unda nyawa kada kau benyala. Dan kada ada cahaya di diri nyawa. Tanpa rahmat Allah, tanpa kebaikan Allah, tanpa pertolongan Allah, kada ada sedikit jua pun taat ibadah nang muncul, nang nampak di diri kita. Maka hasilnya taat ibadah yang dilakukan, amal ibadah yang dikerjakan bagi orang yang beriman di sana hanya memandang satu pandangan
yaitu ialah rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Kamana aja ujar Allah nyawa menghadapakan diri nyawa, pandangan nyawa, penglihatan nyawa, ke muka, ke belakang, kiri, kanan, luar, dalam, atas, bawah, kada nang nyawa pandang, nang nyawa lihat kecuali wajhullah, yaitu rahmat Allah. Tapi nafsu di diri ini ada. Nah, ini ada nafsu. Nah, nafsu ini bilanya baik, inya merasa inya nang baik. Ya kah? Bilanya inya mengerjakan kebaikan dan kebajikan, merasa inya nang hebat. Nah ini. Bilanya inya diberikan artinya kelebihan, keutamaan, rasa inya nang sempurna. Nah itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Pengakuan akan diri sempurna, pengakuan akan diri nang hebat, pengakuan diri akan kehebatan dan kelebihan. Nah ini di dalam amal ibadah dulu kita, dan kita pandang rahmat Allah. Jadi sambil berzikir, sambil meresapakan di hati, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang diresapkan di hati nah? Rahmatmu ya Allah, kebaikanmu ya Allah. Nah, sambil merasa. Nah, merasa akan rahmat Allah, seakan-akan kita merasakan Allah Ta'alanya nang hadir. Lalu kita nih hati merasa Allah Ta'ala itu ada. Kan kita belajar tauhid bahwa Allah Ta'ala bersifat wujud, artinya ada. Mana bukti Allah Ta'ala ada? Nina kawa berzikir. Mana bukti Allah Ta'ala ada? Nyatanya Allah Ta'ala bersifat wujud, artinya ada. Nina kawa menggawi sumbahyang. Nina kawa membaca Quran. Nina kawa berselawat lawan Rasulullah. Jaka kada rahmat Allah, kada kawa apa-apa undana. Nampak benar lalu hati merasakan Allah Ta'ala bersifat wujud, artinya ada. Jadi nangaran artinya listrik ada. Mana bukti listrik ada? Tuh lampu menyala. Jaka kada ada listrik, lampu kada menyala. Allah bersifat ada. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dan adanya Allah Ta'ala itu jelas nampak di dalam hati orang beriman. Huwal awwal wal akhir was zahir wal batin. Bahwa Allah lah yang awal, karena Allah lah yang menjadikan segala sesuatu apapun. Wal akhir, dan Allah lah yang disebut al-akhir, karena segala apapun akan kembali kepada Allah. Huwas zahir, Allah Ta'ala itu nampak. Di mana nampaknya Allah? Fi qulubi ibadihil mu'minin, di dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Nampak? Huwal batin, Allah Ta'ala itu tersembunyi. Di mana? Di dalam hati orang-orang nang kafir. Jakanya nampak menyaksikan Allah beimannya, tapi kada nampaknya melihat Allah. Nah ini. Nah Allah Ta'ala ada, mustahil tiada, jelas dan nampak pulang. Kada kawa kita mendustakan, kada ada Allah tuh kada kau mendustakan. Kayak apa hendak mendustakan? Nampak na kebaikannya, nampak na rahmatnya, dasar bujur jelas. Ada dan jelas nampak. Dan Allah menyatakan akan dirinya kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Unda ini jar Allah parak lawan hamba unda. Parak Tuhan lawan kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
nang paling parak lawan hamba unda ya unda. Kadada nang lainnya unda nang paling parak. Nang kayak apa? Ini misalnya lah, misal supaya paham. Ulun gambarakan, ulun misalakan, ulun bandingakan dengan lampu lawan listrik tadi. Parakkah antara cahaya lampu dengan listrik itu parakkah? Parak. Paraknya dalam artian kada bisa terpisah, kada bisa tercerai berai, kada bisa lampu itu menyala sorongan. Itu arti parak itu senantiasa selama cahaya itu ada, selama itu juga listrik itu nampak dan jelas, kada terpisah daripada cahaya lampu itu. Nah, jadi Allah parak lawan kita. Ini nang hendaknya senantiasa dimusahadahakan, dipandang oleh akal pikiran dan dirasakan oleh hati kita. Nah ini sampai bujur-bujur perasaan ini, keyakinan ini, etikat ini mesra di dalam batin kita. Lalu kemana-mana aja merasa beserta Allah, kada lagi di hati itu gaib Allah Ta'ala. Mun kemana-mana aja beserta Allah, apa jaminannya? Kadada lagi hati itu rasa khawatir dan takut. Sebagaimana Rasulullah di waktu beliau artinya beristirahat di guha beserta sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, karena akan berhijrah ke Madinah, istirahat sebentar dulu di dalam guha. Rasulullah berabah Abu Bakar artinya nang mempersilahkan Rasul berabah di pangkuan sidin, di paha sidin. Sedangkan orang kafir Quraisy, mereka mengincar dan mencari-cari akan Rasulullah dan bertujuan untuk membunuh Rasulullah, hendak membunuh Rasulullah. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat batis orang kafir itu di bawah guha itu, jika seandainya orang kafir itu bertunduk ke bawah melihat Rasulullah ada di dalam situ. Lalu tatangis Abu Bakar Siddiq, titik banyu mata ke pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah terbangun. Jar Rasulullah, ma yubki kaya Aba Bakrin. Kenapa engkau hai Abu Bakar menangis? Kenapa? Kayak apa ulun kada menangis si Abu Bakar? Pian satu-satunya orang nang ditugasi Allah untuk menyampaikan agama Allah, menyampaikan keimanan keislaman, menyampaikan akhlak, hendak dibunuh orang. Amun pian mati tamat riwayat kadada kisah iman dan Islam kadada lagi. Kayak apa ulun kada menangis? Apa jawaban Rasulullah? Menghadapi orang nang hendak membunuh seorang, nang kulilik-kulilik di luar guhan itu, apa ujar Nabi? Id qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Di ketika Rasulullah berucap kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq, napa ujar Rasul? La tahzan, jangan sedih pian. Kenapa jangan sedih? Innallaha ma'ana, ada aja Allah lawan kita. Ada aja Allah lawan kita. Apalagi Allah sudah memadahkan, ya kah? Fadkuruni adkurukum, bila nyawa ingat lawan unda, unda pun mengingat nyawa. Maksud unda mengingat nyawa, ansurukum, unda menolong nyawa. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hamba unda itu ingat kepada unda di dalam batinnya, di dalam hatinya, maka unda pun menyebut dan mengingatnya di dalam rahasia unda, ujar Allah. Cuma ini sudah terlatih tadilah, sudah mesra. Nah kalau sudah mesra, lalu hasil ada, timbul orang kafir itu berjauh, tak ubah pikirannya. Jadi orang kafir itu kada mungkin Muhammad masuk ke dalam guha sini. Kenapa gerang? Nih ada laba-laba, ada burung pulang besarang di situ. Mun Muhammad masuk ke guha sini, hancuram sarang nang ini. Bukah burung nih kada besarang di sini burung, kada bintalo di sini. Nah,
Zannul hamama wa zannul ankabut ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Inya mengira burung dara, inya mengira sarang laba-laba. Ya kah? Di situ ada, ya kah? Kada mungkin Muhammad ada di situ. Mun Allah ada, Tuhan hendak melindungi setumat aja. Mudah aja. Ya kah? Wiqayatullahi aqnata'an mudhafatin minad duruhi wa'an alin minal utumi. Mun Tuhan nang menjaga akan, biar kadeda benteng, biar kadeda baju besi. Semua dengan mudah. Bila Allah hendak melindungi, selamat. Timbul orang kada melihat, napa kabar? Nang memegang penglihatan makhluk ini siapa? Allah. Waktu Rasul hendak keluar rumah, siap sudah nang orang nang kafir Quraisy itu hendak membunuh Nabi. Dengan tombak, padang, panah, bah siap. Jakanya bubuhan nang kafir itu nah, Nabi di hadapannya, dicancangnya Rasulullah itu. Tapi Rasulullah hendak keluar malam itu adalah gentar, adalah takutan. Kenapa? Karena merasa sudah di hati Allah ada, Allah beserta kita. Nah macam itu. Nang jadi pejuang-pejuang kita bahari itu wani melawan orang kafir Belanda Jepang padahal senjata apa-apa karena merasa Allah ada. Sampai Belanda nih mengepung rumah Sidin, ya kah? Bah dikeluari Sidin, hayun jer Sidin. Nang hidup Allah aja, nang lain mati. Napa? Rabahan Belanda tuh berataan. Ayo. Sampai riwayat bahari di Martapura Guru Muhdar tuh wani mengambil senjata di tangan musuh. Nah, itu Belanda lah, senjata. Tangis Sidin, ambil senjatanya. Nah, Pak. Itu orang bahari itu kemantapan keimanan, ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Nah ya kita nih bagamatan tunggal dikitan maning katakan keimanan. Nang ujar khatib setiap hari Jumat dah menyampaikan wasiat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jalannya nang meningkatkan keimanan nih macam apa? Kadang artinya meningkatkan rumah aja bang, kadang meningkatkan duit aja bang, kadang meningkatkan nang golongan aja bang. Menurang pegawai itu kan golongan nang ditingkatkan deh supaya benaik golongan. Iman nang ditingkatkan deh nang penting. Nah lalu Allah nang artinya senantiasa dirasa kebaikannya, dirasa rahmatnya. Tanpa rahmat Allah kita kada kau apa-apa. Tanpa rahmat Allah kita kada akan pernah mampu melaksanakan suatu apapun. Dirasa terus macam itu nah. Dipandang terus. Nah lalu hati cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Ambah jaka kada Allah nak kada kau apa-apa seorang. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang beriman itu apa? Alamatnya, tanda-tandanya, hatinya asyaddu hubba, sangat cinta kepada Allah. Allah yang sangat dicintainya. Karena bagi orang beriman Allah itulah segala-galanya. Karena bagi orang beriman tanpa Allah unda kada kau apa-apa. Tanpa Allah Ta'ala unda kada bisin apa-apa. Nah, jadi Allah nang disayanginya, nang luar biasa, nang berbuat baik lawannya. Nah bila sudah hati to cinta kepada Allah, belum lagi berdapat Allah, belum lagi berdapat Allah Ta'alanya, belum melihat Allah Ta'ala, belum. Setiap orang cinta mesti hendak bertamu, mesti macam itu jadinya. Kada mau pang orang cinta kada hendak bertamu. Nah, apalagi orang nang sudah saling cinta mencintai,
diundang, ya kan? Di kiaunya, pian malam ini ke wadah ulun janhan. Nang menyuruh kita datang nih, umpamanya, orangnya sangat kita cintai, kita kasihi. Himung kada hati, himung bandar kalau di kiau kakasih. Kita sudah cinta, kakasih mengiau kita umat. Jaka hati tujuannya cinta, sudah laun Syahrini. Lalu Syahrini mengundang kita. Ya kah, mengiau kita. Kakak Jani malam ini pian datangi ulun di rumah. Wah. Dan jangan bawaan siapa-siapa. Pian aja datang soronganan. Wah, apa ada lagi? Ya kah. Nda biar kada dibagi duit kada apa-apa nda. Nda biar artinya kada napa-napa malah tetap nda datangi. Ya kah. Biar hujan, biar petir, biar beguntur tetap nda datangi, biar mati nda. Wah. Orang cinta sudah dikiau oleh orang nang dicintai. Nah Allah memanggil kita karena kita sudah cinta, lalu hati rindu kepada Allah, lalu Allah memanggil kita. Diutus Allah Ta'ala Azrael, hai Azrael, ambilina hambaku neng itu. Datanginya, sampaikan kepadanya, aku nih rindu kepadanya. Nah, datang Azrael, pian nih ditunggu Allah. Ya kan? Pian dah hadangi Allah Ta'ala. Lah kasih Azrael. Cabut wah ini jua nyawa unda. Nah. Azrael lah kasih. Jangan berlambat-lambat lagi. Nah yaitu. Akhirnya wafatnya orang nang beriman itu. Menjadi kebahagiaan. Nang luar biasa. Seakan-akan hari itu. Hari persandingan. Antara pengantin laki-laki. Dan pengantin bebinian. Nang kayapa luar biasanya. Gembiranya hatinya itu luar biasa. Maka itu orang-orang saleh, mereka dalam keadaan senyum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati sudah cinta, karena hati jadinya sudah rindu. Nah, Rasulullah diutus Allah, wahai kekasihku Muhammad, tuh ambili si Fulan bin Fulan itu, inya sudah cinta benar lawan aku. Rasulullah nang menjemput kita. Rasulullah nang mengambil kita. Kayak apa kada himung hati. Kayak apa kada himung hati. Kayak senang, kayak apa kada gembira. Nah iya, nang ini nang ujar Allah dalam Al-Quran apa? Alladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Urang lang artinya menyatakan Allah Tuhanku. Kada bisa berubah lagi hatinya istiqomah di dalam imannya itu. Qul amantu billahi tsumma istaqim, istiqomah di dalam keimanannya kepada Allah, memandang rahmat Allah, memandang kesempurnaan Allah, kebaikan Allah. Nah ini dipandangnya. Maka malaikat turun kepada orang itu, mahabarakan. Nyawa jangan takutan, nyawa jangan sedih. Kenapa? Mereka menyampaikan wa absyiru bil jannah, gembirakan hati mereka dengan surga, maksudnya si ampun surga nang telah menantikan kedatangan mereka. Nah, si ampun surga siapa? Allah Ta'ala. Nah kita ini hendak akhir perjalanan hidup kita nih barataan ya kah husnul khatimah, ingat di Allah. Napa-napa pang kita ingat di Allah nang ini nah kita. Nah, ini. Ya kah. Bini tertinggalakan, anak tertinggalakan, laki tertinggalakan, harta tertinggalakan, motor kena tertinggalakan. Mun hati kita cinta di situ, di dunia di harta, bah sakit kita mati. Karena hati cinta di situ, berpisah lawan nang dicintai bah ngalihnya. Sedangkan kita menghendaki mati ini bertemu dengan kekasih, yaitu Allah. Kada kawa merasakan kebahagiaan bagaimana
Artinya iman kepada Allah mun kita kada merasakan waktu hidup kita ini akan nampaknya Allah, jelasnya Allah, dekatnya Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah nang senantiasa menyertai diri kita. Maka itu tadi perlu artinya latihan, perlu artinya senantiasa dikuatakan, perlu senantiasa artinya terus menerus diingatkan hati kita nena kepada rahmat Allah, nikmat Allah, kebaikan Allah, kesempurnaan Allah, supaya kita jangan sekali-kali merasa diri harat, diri hebat, jangan. Kita hamba nyatakan kada kawa apa-apa dan kada bisi napa-napa. Jadi umpamanya jania itulah orang kehilangan duit umpamanya 1 miliar. Bapadah lawan ikam jania. Jani jaraku kehilangan duit 1 miliar. Orang nang kehilangan duit itu sedih jania. Ada kita nang mendengar biasa kayak papang jurang artinya sudah hilang tuh dilaporkan dicari ya. Awalnya kita merasa sedihnya kada kawa kalau kenapa? Karena nang hilang duit orang lain duit kita. Karena mun duit orang kita kada merasa tuh duit kita. Ada sedih lah mun duit orang hilang kada. Mun karena duit kita jangan 1 miliar. Kalau 1.000 gina begaro kepala. Adakah jenis duit aku aja gugur sini aja hilang, ada kayak nabut dah. Duit seorang. Nah, cuma lain kisah jadinya. Nah, artinya ya, kawan kematian bini. Nah, kawan nang kematian bini bina tertawa-tawa aja. Nah, ya kah? Kemudian nang meelangi ini makaam burubuyan banyu mata menangis. Maka nang mati bini kawan kenapa seorang nang burubuyan menangis? Nah, jadi aja nang kawan nyawa nih nang mati bini unda. Kenapa nyawa nang menangis sih? Unda nampun bini artinya tenang-tenang aja. Nyawa nang kadampun bini kenapa menangis? Nyawanya mana mati bini. Kawa bini lagi. Ada unda ini jadi menangis kada apa-apa. Tuh nah bini unda nang pamamayan penyarikan nang di rumah nih tuh nah. Nang situhan nang simbungol nih tuh nah. Kada sing matian apabila kamatinya ini nang unda tangisakan. Nah, itu lain kisah bang lah. Itu menyalahi katanya. Nah ini. Jadi kita nih merasa takait lawan sedikit ya. Lain daripada Allah. Talambat artinya hendak menghadap Allah Ta'ala. Itu lapang ngaran jingin takait. Takait jadinya. Kelayangan takait bah. Ya sudah pegang tercirok. Ngaran jingin takait. Biar sedikit ngaran takait. Ngaran takait itu kan yang nyamannya jadinya. Kecuali takait orang balu nang sugih ya. Maka nyaman. Nah menang tahunnya. Nah jadi iman kepada Allah nang dicingkatakan macam itu. Nah tiap hari, tiap waktu. Apabila ada waktu, ada kesempatan. Ya, apalagi kita disuruh kalau sembahyang 5 waktu nang ujar Allah Ta'ala napa? Fadkuruni adzkurukum. Nah, ingat nyawa kepada unda. Aqimis salata lidzikri. Artinya nyawa gawi sembahyang tu nah supaya ingat lawan unda. Nah di luar sembahyang kayak itu juga seorang nih di pasar duduk nih. Nyatakan duduknya dengan rahmat Allah lah. Bujur ya tangan kada bertasbih tapi hati yang sudah kontak kepada Allah. Ya kan? Duduk berdiri. Nah itu hati yang sudah kontak kepada Allah. Nah disitulah letak artinya kesempurnaan iman. Artinya di hati kededa lagi memandang nang lain daripada Allah. Nah ini nikmat Allah nang dipandang. Ya nang artinya paninian guru sekumpul. Waktu artinya ma'ayun sidin. Masih lagi halus. Ujar paninian sidin sambil membacakan sifat 20 ditutup oleh penenian sidin. Ya namsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Nah, itu. Artinya ujar penenian sidin apa? Wahai sifat nafsiyah, wahai orang yang bersifat dengan sifat nafsiyah salbiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah, kadeda di dalam hati unda ini
merasa akan memandang nang lain daripada rahmat Allah. Nah, itu. Nah dirasakan jadinya itulah, jadi hati itu bercahaya dengan iman. Kerasaan lamak manisnya jadi orang beriman nyamannya tuh kerasaan. Kita ada bisi pegangan, kita ada bisi pingkutan, yaitu Allah. Jadi di ketika orang goyah, kita ada pingkutan, kita kada goyah. Di ketika orang takutan, kita ada bisi pingkutan, kita kada takutan, kita ada nang dipingkuti, yaitu Allah Ta'ala. Nang maha kaya, nang maha sugih, nang maha segala-galanya. Tuh pina harat banar kakanak nito, pina wani banar. Kenapa jar? Oh, julaknya tacut di pasar subuh. Tuh kayak pina harat banar. Andalan julak sekalinya. Hanya andalan julak. Pada julak nito munyak kada bihinak lagi mati ya. Bisa mati julak nang diandalakannya nito. Mun kita andalan Allah Ta'ala, banyak. Iya, nang wani. Kada mun wani hendak bakalay kada, artinya kada takutan tak. Lawan hati gembira terus, nang kaya apa? Umpamanya bebinian, pina himung banar. Asal muha pina takarisut, pina kusut, pina masam. Acil inur pina kusut, pina masam banar muha. Pina mongot, pina marista diri. Lalu imbah pina seminggu nang terakhir ini pina senyum terus. Pina bercahaya sudah. Pina kelihatan sudah aura muha. Sigar itu ada sudah. Lalu ujar artinya si Ipat. Ya kah? Lawan si Atul. Takuni pangacil inur itu kenapa sih den pina? Anu bercahaya banar semalam pina artinya marista banar diri, pina kusut banar muha. Lalu ditakoni oleh artinya si Atul. Ya, kenapa pian acil inur jadi pina himong banar nih? Ulun lihat nih pina senyum terus. Nang bulan semalam pian pina masam, pina mendam, japannya marista diri. Kenapa nih pian pina himong banar? Nah, alhamdulillah. Tulai jasidin. Alhamdulillah patai jasidin. Si Ipat patmah, si Atul, ya kah? Rabiatul, ya kah? Alhamdulillah patai tulai na unda. Kenapa aja si bini himong bana? Unda hati bahagia jasidin. Mau bahagia lah pian. Kenapa gerang pian jadi bahagia? Ada nang berdatang lawan unda. Yang tahu aja kalau unda 40 tahun sudah balu kada ada yang berdatang. Ini ada nang berdatang na yang dah himong bandar nang ini. Maka nang berdatang lu unda ni tahulah nyawa. Kenapa aja? Bos batu bara. Oh, bos batu bara nya menukarakan unda rumah sudah. Ini anak ni intan na tukarakannya na. Ini galang na berlian na. Ya apa unda himong bandar na ya. Wah, nah yuk. Hanya belaki bos batu bara himong bandar sudah. Acil inur nita. Bisi laki bos batu himong bandar. Nah orang beiman bisi Allah Ta'ala lebih himong daripada perasaan acil inur nang bisi. Laki bos batu bara nang sugih itu umpamanya. Nah, bos batu bara itu bisa aja mati ya kalau. Nah, bisa aja artinya batu baranya habis. Batu baranya habis kenapa? Ya kak orang batunya seorang baranya. Himong bandar nih. Himong bandar. Orang beriman lebih lagi daripada itu himungnya merasa biisi Allah Subhanahu wa taala. Ya nang sidin bejoget dikira orang kegilaan. Dikira orang stres. Bejoget orang wali tadi nah. Tapi digantung sidin di gulung kayak unyil itu nah bejoget aja. Ya kah. Jadi jurang pilih bejoget-joget napa? Jadi sidin jawaban sidin apa? Nah, hamba siapa gerang undane? Undane hamba siapa? Ya kah. Tuhan unda, oh berarti orang ini bujur-bujur sudah merasakan inya jadi hamba Allah, himung banar hatinya, gembira banar perasaannya. Orang nang merasa jadi hamba Allah, merasa memiliki Allah, maka orang tuh himungnya luar biasa. Nah, itu. Nah lalu jane imba sudah kita iman lah ditingkatakan bujur sudah beriman kepada Allah. Lalu apa pulang tugas kita? Wan naf'u lil muslimin,
memberikan manfaat kepada orang nang beriman. Ada kebaikan yang kita sampaikan, ada kebaikan yang kita berikan kepada orang itu. Nah, bil maqal mun orangnya tuh beilmu, orangnya tuh alim, lawan ilmunya. Bapak padah bernasihat. Nah, ini. Awil jahi atau dengan pangkat, karena inya berpangkat, maka dengan pangkatnya inya membantu orang nang beriman. Au bil mali atau orang nang berharta dengan hartanya, ya kah? Au bil badani atau tenaga dengan tenaganya. Nah, ini. Jadi jika umpamanya nih kita akan merayakan peringatan Maulidir Rasul. Nah, ini. Lalu artinya nang mana berharta berduit dengan duitnya membantu. Nang mana tenaganya pikirannya membantu. Nang mana artinya ada kebiasaan untuk matur ini matur itu. Apa kebiasaan kita, itulah yang kita berikan untuk orang lain. Ya, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah apa nang dikorbankan sidin untuk agama Allah yaitu Islam, hartanya. Abu Bakar apa nang dikorbankan sidin untuk artinya Islam, hartanya. Umar apa nang dikorbankan sidin? Nih kawanian sidin itu nah, nang dikorbankan sidin. Jadi apa nang kebiasaan di diri kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang nang paling baik itu Nabi adalah orang nang kawa manulungi, membantui, memberikan manfaat gesan orang lain. Jangan hidup nih kita kadeda memberikan manfaat orang lain, jangan. Lalu ujar Nabi napa? Barang siapa kadada di hatinya tujuan untuk menyakiti orang lain, bangun beisukan ya bangun beisukan kadada di hati itu hendak menyakiti orang lain, artinya zolim dan orang lain lah, maka diampuni dosa-dosanya di malam hari itu. Barang siapa bangunnya beisukan niatannya hendak menolongi orang dan membantu hajat orang, niatnya aja hanyar belum lagi tegawe. Nah, maka orang itu jar Nabi karat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, inya mendapatkan nilai balasan ganjaran atau pahala sama dengan orang nang bahaji nang mabrur. Nah ini kan karena covid, karena corona kada kawa bahaji nih, kada kawa bahaji tertunda. Gantinya apa? Bangun besukan berniat sudah nah hendak menolongi orang, hendak menunaikan hajat orang. Lalu apa hajat orang di situ? Wa qala alaihi salam ahabbul ibad ilallah taala anfa'un nas linnas wa afdalu a'mal idkhalu surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Barang aja memberi makani orang kah, ya kah? Barang aja apa nang kesusahan orang, kawa kita bantu sedikit-sedikit. Kalau orang tuh ada tuh hutang ya kah, kawa kita bayarkan sedikit-sedikit. Apalagi masalah hutang ini kesian lah. Orang tuh habis umur meninggal dunia karena hutang berat tang kita. Baik mun ahli waris membayarkan, mun kada membayarkan kayak apa? Maka itu di zaman Rasulullah, ujar Rasulullah, mayitnya adakah bisi hutang? Ada, namun ada bisi hutang jar Rasulullah. Nah, aku kadompat menyembah yang akan. Maksudnya apa? Bayariakan dulu hutang orang ini nah. Lalu sahabat kita bertakon berapa hutangnya? Sekian. Aku kau sekian dan bayariakan. Gampang berapa? Sekian. Lalu tutupi hutang orang itu. Nah, itu zaman Rasulullah macam itu. Karena selama ada hutang kepada orang lain, lalu roh itu tahalang hendak menghadap Allah. Karena ada kewajiban yang belum terselesaikan. Nah, makanya pang diumumkan kalau kami selaku ahlul mayyit, ahli waris, menyatakan jika seandainya orang tua kami ini ada mempunyai hutang piutang tanpa sepengetahuan kami, maka hendaklah kepada Bapak
saudara hadirin sekalian untuk secepatnya menghubungi ahli waris. Ayo kalau karena sangat pentingnya masalah hutang ini. Nah ini. Jadi apa nangkawa kita perbantuakan diri kita ini. Ya jadi guru seman mulia bahari. Nyawa ini membantu lawan duit kada. Tenaga kada. Ya kah? Imbah itu pulang mengurakakan tikar kada jadi sidin. Ya kah? Datang artinya pandudian bulik pendahuluan nang apa ajar sidin nyawane kebaikan dan apa? Apa kebaikan apa? Embah jaka orang bacara umpat urakakan tikar kada, apa ngaranya manajak tenda kada, nyumbang duit kada. Datang pendudian, itu bulik pendahuluan, maka berakatlah pulang. Nah iya panghapan ini jadi sidin. Jangan kita tuh jangan macam itu. Nah kira-kira itu aja yang diurayakan, disampaikan di dalam kajian kita, pertemuan kita kali ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Memberikan kita keselamatan dunia akhirat, mengabulkan segala hajat-hajat kita, mudahkan segala urusan kita, mematikan kita dalam keadaan iman dan Islam. Husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina